محمد يا ربي صل على محمد
tes. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرة الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصوف بوجود كرمه وإحسانه. تعالى مدحه عظم شانه خلق الخلق لحكمة وعليها علمه وبسط له من فائد المنة وجرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وعدل عبده رحمة تعلقت إرادة العزليات بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة ووجود فما المن التي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بحيث المحمود ودعت وجودها أكناف الوجود وتنازت وقت العوالم بطهات التبريد. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك وعلى لحظة الحق في عالم قدسه الواسع وجل ينقطع بالإشار فتحي في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أطرافه بتعداد ولا يمل أبراره بكثرة ترداد حيث أخرجت من عالم الكافورة هذا الإنسان لا تشرف له بحجة القلم وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر الصلاة مسجد منير إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سرور
علمنا ما يعجز عن وزن اللسان ويحارب في تعقل معانيه البنان انتشر بالحب عالم الوجود والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من اله كريم بشرت اياته بذكر الحبيب ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فات عنه هذه البشارة وتوقع بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم واشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له سعادة يعرب بها اللسان اما تضمنه بالجنان من التصديق بها والعسان تسبط بها في صدور من الإيمان قائدا وتلو على أهل اليقين من سر ذلك العسين وتصديق سواقدا وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمروا بتبلغه لخلقه من فرضه ونفله أبدو رسول الله للعالمين بصيرا ونصيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بصرا قصيرا فكان في ظلمة الجعل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البصر وما أوسعها من النعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وزكاتها وأوسائها على هذا الحبل الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطنه خدمة لله وأقبل عليك غايات الإقبال صلاة يتصل بالروح المصلي عليه بها فانبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويعتبر بها بعنا بنية الله في قسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صحوة المجني بقربه وتفيعوا دلالا صار في أصله بودي وحبه ما أطار الأكوان بنصر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين تربع وجود هذا الحبيب أعلمت السماوات والأرض فيهن بترحيب أمطار الجود آهي على أهل الوجود الناسي وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بقدرتك شفت دماء هذا المسطور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقعا
واصل عما أن يحضر عند وضعه عما تعكس لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا صفات الممدود وعظم بتوفيق الله مريم سيدة عائشة ومع من الهور من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله به وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور والعمود وبرز العامد المحمود مذعنا لله تعبده وسجود صلى الله على محمد صلى الله
Ali bin Abdul Qadir As-Segaf, majelisnya Majelis Asmaul Husna Darus Segaf di Condet. Dan kami kedatangan juga tamu kita yang tidak asing, Al-Habib Alwi bin Ilyas As-Segaf. Jadi malam ini As-Segaf yang berada di depan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kita persilakan 10 menit untuk kita persilakan Al-Habib Muhammad Bakri bin Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir As-Segaf malam ini ceramah tentang cinta majelis, tentang cinta mahabbah, cinta kepada majelis dan cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadih burhan al-mabsut fi wujud karamah wa ihsan. Tajalla al-haqqu fi alamin kulli sahil wasi'. Tajalliyan qada bintishari falhi fil qarib wa syasi'. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Dialah Allah yang maha raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kekal, yang kekal selain Allah binasa. Segenap wabil khusus daripada sahibul majlis, Masya Allah, ini beliau salah satu penyemangat untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Habib, yakni Al-Ustadz Kirim. Kita doakan insya Allah guru kita Ustadz Karim, Allah Ta'ala sehatkan jasmani wa rohani, Allah Ta'ala berkahi umurnya, Allah Ta'ala berkahi rezekinya insya Allah. Majelisnya Syekh Yusuf Al-Makassari nanti di yaumil kiamah akan diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Khusus bil khusus yang al-fakir hormati al-murabbi wa ruhi wa hayati As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Ilyas As-Segaf, mata'anallah bituli hayati. InsyaAllah dengan kehadiran beliau, duduknya beliau menjadi satu keberkahan untuk kita semua. Memandang wajah dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW, memandang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan atas segala hajat kita Allah Ta'ala gabulkan, amin ya rabbal. Terkhusus yang al-fakir hormati segenap para tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin al-fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada mereka. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang memberikan kita nikmat iman, Allah yang memberikan kita nikmat taufik, sehingga kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini tidak lain dan tiada bukan hanya memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan atas segala sebab perkumpulan kita ini menjadikan musabab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat dan ampunan kepada kita semua, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula kita curahkan solawat serta salam kepada junjungan baginda Sayyiduna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad
wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga akhlak kita, menjaga iman kita, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat uzmah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah ada air nggak butuh debu, ya. Kalau buat memadamkan api udah ada air aja, nggak perlu ada debu. Yang namanya angin mudah untuk menghilangkan debu, tapi kalau air, ya, seperti Al Habib Alwi As-Saggaf ini, beliau ilmunya lautan, jadi nggak butuh daratan, ya. Jadi alhamdulillah ini disuruh sama sahibul majlis, kita mengambil satu keberkahan di tempat yang mulia ini sehingga kita berkhidmah kepada maqam aulia Allah As-Syekh Yusuf Al-Makassari. Alhamdulillah atas perkumpulan kita di sini hanya memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Kuping kita mendengar hanya nama yang mulia, nama yang terspesial, yakni adalah Nabi Muhammad SAW. Lisan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut, untuk melazimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mustahil pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 rahmat bagi dirinya yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mulia ini, yakni untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ana lihat alhamdulillah banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang mungkin belum kenal siapa Nabi Muhammad SAW, tapi dari masa kecilnya sudah diajak untuk duduk di majelis ilmu maupun majelis zikir wa sholawat. Maka insya Allah ke depan anak kita akan menjadi anak yang cinta kepada nabinya, Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan, didiklah anak kita dari 3 perkara. Didiklah anak kita jangan sampai karena perkembangan zaman, era zaman sekarang, sehingga pakaian Nabi Muhammad SAW ditinggalkan. Yang sekarang lebih banyak anak-anak muda pakaiannya ke barat-baratan, gayanya ke barat-baratan, sehingga mereka meninggalkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, meninggalkan pakaiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Didik anak kita dengan 3 perkara. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah hubbun Nabi. Ya, didiklah anak kita, ajarkan anak kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena cinta yang hakiki adalah ketika kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang melainkan engkau mencintaiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi orang tua kalian, melebihi istri anak kalian, melebihi kulluhum ajma'in. Jadi cinta yang sesungguhnya, cinta yang hakiki adalah ketika kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kita didiklah anak kita untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua, hubbun wa idrati ahlu baiti. Ajarkan, didiklah anak kita untuk mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang sahih dijelaskan, cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka pentinglah untuk kita mengetahui dulu dengan para ulama. Karena sesungguhnya para ulama ini yang bisa mengajarkan kepada cinta kepada para habaib.
Kalau para ulamanya saja meninggalkan untuk cinta kepada para habaib, insya Allah kelak nanti jalannya berarti tidak mengikuti daripada garis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah waris ilmu Nabi Muhammad SAW. Coba ajarkanlah, didik untuk mengenal apa itu torekoh Ba'alawi, apa itu torekohnya para habaib semacam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau mengajarkan ilmu ya dengan wara, beliau mengajarkan ilmu dengan ikhlas, maka sampai sekarang kita lihat namanya, bagaimana mulianya seseorang aulia Allah di Makassar. Maka itu tadi, didiklah anak kita untuk mencintai para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ajarkanlah, didiklah anak kita untuk tilawatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Hadirkan kita niat di sini bukan cuman pengen neko-neko, cuman pengen pamer, cuman pengen ngelihat ada cewek atau ada lelaki. Ya, niatin kita punya qalbi untuk talabul ilm, ya, untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim wa muslimah. Ya, jadi perlu semua harus dilandasi dengan ilmu. Salat perlu ilmu, zakat perlu ilmu, puasa perlu ilmu. Jadi landaskan ilmu. Di mana? Di dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau lihat ilmu yang pasti, datang ke keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ilmunya bersanad langsung sampai ke Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, kita duduk di sini tidak lain dan tiada bukan kita mengikuti daripada torekohnya para habaib, membaca Ratibul Haddad. Sebagaimana kita tadi sama-sama membaca Ratibul Attas, itu adalah salah satu torekoh Ba'alawi. Ada 5 pilar torekoh Ba'alawi itu. Ya, pertama apa? Pertama ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ya, ini 5 pilar yang perlu kita pelajari. Pertama ilmu, ya, ilmu yang paling utama. Maka niatkan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi kita kalau datang duduk di majlis yang mulia ini harus perlu utamakan dengan niat. Ya Allah, kita datang di majlis yang mulia untuk menuntut ilmu. Jadi itu yang diutamakan, niat terdahulu. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu niat dulu utama. Ya, kalau kita mau mendapatkan hijrahnya tujuannya karena Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Kalau kita cuma niatnya karena perkara dunia, anak tahajud karena pengen proyeknya gol, aneh baca Quran karena pengen dapetin cewek sebelah. Kadang niatnya suka asal-asalan kalau ngejalanin satu amaliyah. Ya, itu maka didahulukan kita niat untuk sebagaimana hal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu kalau semisalnya keluar niatnya bingung nih, nggak tahu dia pengen niat apa. Dia bilang, ya Allah, saya niat sebagaimana ulama salaf saya niat. Ya Allah, saya berdoa sebagaimana ulama salaf saya berdoa. Jadi dahulukan dulu untuk kita sebelum menuju daripada tujuan kita. Ya, ilmu, amal, wara. Wara itu tahu wara? Wara itu artinya hati. Jadi ulama-ulama salaf kita terdahulu termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau segala sesuatu menjalankan apapun itu dengan berhati-hati. Di mana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Ya, halal itu
jelas, haram juga jelas. Jadi harus kita perhatikan mana riba, mana bukan. Terkadang gara-gara pikiran sempit riba dijadiin. Ya, hal-hal hutang piutang insya Allah di sini nggak ada utang. Ya, mudah-mudahan yang banyak utang Allah Taala permudah untuk bayar utangnya. Yang aminnya kenceng banyak utang berarti itu. Ya, jadi ala kulli hal. Wara, hati-hati. Ya, khauf artinya apa? Khauf takut. Ya, takut di sini ada namanya harap, ada namanya tolab. Insya Allah nanti Anda juga mau belajar sama Habib Alwi. Ya, mumpung ada beliau kita manfaatkan waktu kita untuk belajar dengan beliau. Ya, apalagi Al Ustadz Karim. Beliau yang membuka daripada sarana aset ibadah nih. Ya, aset daripada amaliyah. Kita bisa duduk di tempat yang mulia ini tidak lain dan tiada bukan untuk membaca Maulid Simtidurar, Maulid Adiyah Ulami. Ya, begitu pula kita mendengarkan kajian-kajian maupun kajian hadis Arba'in Nawawiyah maupun kajian Risalatul Jami'ah maupun kajian ta'lim muta'allim itu perlu ya, agar mindset daripada anak-anak muda kita ini terpelajari. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah usiamu di masa muda sebelum datang usiamu di masa tua. Berapa banyak orang-orang tua mengatakan saya lupa, saya nyesal ketika muda, ya, ketika muda enggak dimanfaatin waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Waktu muda enggak dimanfaatin ya untuk duduk di majelis zikir wa sholawat. Maka dari hal itu mumpung kita masih muda ya, belajarlah kita kepada guru-guru kita, termasuk Al Habib Alwi As-Saggaf wal Habib wal Ustadz Karim ya. Kita belajar sama-sama untuk duduk di tempat yang mulia ini. Maka itu tadi yang disampaikan, di mana Thariqah Ba'alawi mengajarkan ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas wa tasdiq. Ikhlas wa tasdiq. Ikhlas itu harus dipercaya. Ya, jangan sampai ngomong ikhlas tapi diomongin. Ikhlas itu dilupakan. Ya, jangan diingetin. Nah, ini mah ikhlas deh. Hilang gara-gara 5.000 di depan, tadinya mau beli es teh jus, jatuh. Biarin deh ikhlas, tapi hati ngegerendeng. Aduh, tadi bisa beli teh jus tuh. Jadi ala kulli hal. Makanya insya Allah dengan kita duduk dengan para ulama, kita diajarkan bagaimana perisai-perisainya para aulia Allah, bagaimana yang dijalankan, yang diajarkan oleh para habaib, para ulama, kiai atau ustadz. Ya, itulah penting kita untuk duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan dal jannah. Sesiapa orang yang jalannya diarahkan untuk selalu menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak kita nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mata kita banyak maksiatnya, jadi kita nggak bisa untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan zahir maupun batin. Hati kita juga kotor, ya, hati kita penuh dengan debu, penuh dengan penyakit-penyakit, sombong, ria, ya, angkuh, ujub, itu bagian penyakit hati. Nah, di sinilah kita duduk di majelis zikir wa sholawat untuk membersihkan hati kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang itu ada yang dinamakan mudghah. Mudghah itu segumpalan daging. Segumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jikalau segumpalan dagingnya itu baik, maka zahirnya aktivitasnya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jikalau segumpalan dagingnya itu buruk, maka zahirnya aktivitasnya selalu melakukan keburukan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, yaitu adalah hati. Maka hati ini menjadi cerminan untuk zahir kita. Kalau kita mau lihat tuh hatinya rusak atau tidak, lihat itu lisannya suka namimah gak?
lisannya suka ngadu domba gak sesama tetangga. Kalau lisannya suka namimah, tuh hatinya rusak, hatinya jelek, kotor. Apakah boleh kita juga untuk menisbatkan? Tidak boleh, nafsi-nafsi masing-masing. Yang penting kita membersihkan untuk tidak melakukan namimah, mengadu domba kepada tetangga, mengadu domba kepada saudara kita. Itulah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa duduk di tempat yang mulia ini, ya. Kita keluar dari tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gabulkan segala hajat-hajat kita. Tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapkan kita menjadi anak yang soleh wa soleha. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan Ustadz Karim Al-Habib Alwi As-Saggaf, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu terus untuk syiar dakwah di Makassar, ya. Insyaallah bisa sampai nanti ke Jakarta. Aneh sengaja buat datang ke Makassar biar nanti ana minta utangnya harus datang ke Jakarta. Habib Alwi, Ustadz Karim itu punya utang sama aneh, ya. Jadi kalau aneh buat maulid nanti di Jakarta, ini Habib nih harus bayar utangannya, ya. Ustadz Karim juga harus bayar utang jauh-jauh aneh. Naik pesawat udah malah ada awan geter-geter pusing malah, ya. Jadi Habib Alwi harus bayar utang nanti ke sana insyaallah, ya. Mudah-mudahan Habib kita sehat wal afiyah, Habib kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus semua yang hadir, Allah Ta'ala wafatkan husnul khatimah, Allah Ta'ala wafatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Semua ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Allah biha, ya 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 Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi anak katakan terima kasih banyak. Mungkin ada lisan yang menyinggung daripada perasaan semua yang hadir, khususnya para bapak-bapak yang hadir ini orang-orang alim semua, ya. Jadi nggak pantas untuk Al-Fagir buat bisa bersuara di tempat yang mulia ini. Tapi ala kulli hal, Al-Fagir mengambil tabarruk, Al-Fagir mengambil berkahnya daripada makam aulia Allah Asy-Syaikh Yusuf Al-Magassari. Datangnya Al-Fagir alhamdulillah sababiah daripada Daeng Bate. Daeng Bate ada tuh di depan. Ya tadi di sini orangnya, cuman sekarang pindah ke depan tuh sababiah Al-Fagir bisa datang kemari. Ana niatkan ya Allah, kalau memang saya bisa datang ke Makassar, ya Rabb, dengan menyebut nama kekasihmu mahbub indallah, kekasihmu para aulia Allah yang dicintai termasuk Asy-Syaikh Yusuf Al-Magassari, ya Rabb,
berangkatkan saya ke Makassar. Alhamdulillah tiba-tiba pagi telepon, Bib, tiket udah siap, ente berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu karamahnya Syekh Yusuf Al-Makassiri. Ana nggak percaya juga bisa datang ke Makassar, tapi ala kulli hal cuman iseng-iseng aja, iseng-iseng sedikit. Pak Tabe Daeng, ana baru belajar bahasa Makassar juga ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya, itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri Al-Fakir, terkhusus untuk semua para jamaah Hadina Surat Al-Mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan guru kita bersama yang tidak asing lagi wajahnya, Al-Habib Alwi bin Ilyas As-Saggaf, pimpinan Majelis Nurul Hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling Allah banggakan, di tempat yang paling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banggakan, dan juga menjadi tempat, menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah, turunnya kasih sayangnya Allah. Dan semoga kesempatan yang seperti ini, dan semoga hadirnya kita duduk di sini bukan hanya cuma sebentar doang, bukan, tapi terus sampai yaumil qiyamah, terus sampai keluar ruh dari jasad kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, bahwasannya banyak banget ulama sudah berkata, al istiqomatu khairu min alfi garamah. Istiqomah itu keutamaannya lebih utama daripada 1000 keramat. 1000 keramat. Jadi jangan pernah kalian sepelekan istiqomah. Kalau sudah hadir majelis, setiap kali duduk di majelis minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan selama umur hidup saya, sepanjang umur hidup saya, Allah tetapkan untuk saya istiqomah di majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang mulia ad-da'i ilallah Sayyidil Habib Fikri bin Ahmad As-Saggaf wa akhu Al-Ustadz Abdul Karim. Kemarin kita selalu doa setiap kali beliau hadir di majelis. Ini artisnya majelis. Artisnya majelis siapa? Ustadz Abdul Karim. Alhamdulillah, belum lama kemarin masuk TV. Jadi sekarang kita minta sama Allah, semoga beliau menjadi orang kayanya Goa, amin. Menjadi orang kayanya Goa, amin. Menjadi orang kayanya Goa, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya Habib Fikri, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan setiap langkahnya menjadi berkah, menjadi rahmat, menjadi hidayah bagi kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah panjangkan umurnya untuk taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga guru saya Al-Ustadz Dr. Profesor Ustadz Habibi LCMA, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan juga alhamdulillah pada hari ini juga datang ibu mertua Ana Sarifah Hafsah As-Saggaf,
dan juga hadir orang tua saya, orang tua angkat saya, Bapak Haji Suwardi, Pak Haji Basmala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh wa solehah. Habib ini saya nggak disebut namanya, Habib. Iya. Ayuhal hadirun, isma' kalam, dengerin ini omongan. Ketika kita mendoakan muslim yang lain doa kebaikan, nazala malaikatan, maka turun malaikatnya Allah. Turun malaikatnya Allah mencatat, mendengarkan apa yang didoakan bagi muslim yang mendoakan tadi untuk muslim yang lain. Lalu malaikat tersebut datang ke hadirat Allah memintakan doa yang demikian. Tentunya kan sebagai umat muslim, ketika kita mendoakan muslim yang lain, maka niscaya malaikat pun berdoa yang demikian. Maka jangan kita habiskan lidah kita, ucapan kita, mata kita, pendengaran kita untuk membicarakan keburukan orang, membicarakan keburukan orang, mendengarkan perkataan-perkataan yang tiada manfaatnya, membiarkan mata kita asyik bermaksiat kepada Allah, na'iyadzubillahi min dzalik. Maka beliau tadi telah menceritakan kisah beliau ketika di Jakarta ingin berangkat ke Makassar. Beliau bertawassul kepada wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, yang menggerakkan hati ini kita gak punya kemampuan sama sekali. Bahkan beliau berkata bahwasanya tiket yang disiapkan ini dari siapa? Santrinya beliau, daeng siapa, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan semua keluarganya dan banyakkan rezekinya. Ini bukan kemauannya dia, bukan, tapi Allah ketuk hatinya, berkahnya wali min auliyanya Allah, Asy-Syaikh Yusuf Al-Makassari. Adakah orang yang mau keluar duit cuma-cuma 50.000 aja mikir, 100.000 lagi, oh berat. Tapi berkahnya wali-wali min auliya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau telah mengkategorikan ada hati yang mati sebelum Allah matikan, ada orang yang mati sebelum Allah matikan, namun banyak orang-orang yang masih hidup walaupun Allah telah matikan mereka. Banyak wali-walinya Allah yang telah Allah angkat roh dari jasadnya meninggal dunia, tapi Allah Rabbul Alamin masih menghidupkan namanya, masih mengharumkan namanya. Bahkan siapa saja yang menyebut namanya, barang siapa saja yang bertawasul kepadanya, Allah kabulkan hajatnya. Jelas ini cerita, bukan katanya-katanya, Bu, bukan katanya-katanya, Pak. Berkahnya, keramatnya Asy-Syaikh Yusuf Al-Makassari, Allah mudahkan, Allah gerakan hati murid dari beliau sehingga berjalan di dalam jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka banyak sekali ulama-ulama kita telah memberikan kita pesan yang begitu indah, pesan yang begitu keras. Untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran dari kematian-kematian para wali min auliyaillah yang telah Al-Fakir kabarkan bahwasanya beliau telah meninggal jasadnya, tapi masih hidup ilmunya, masih hidup namanya, masih hidup keberkahannya. Kira-kira kita mati mau jadi kayak gimana, Pak? Kira-kira nih nanti Alwi mati ini mau jadi apa? Anu tuh sering berpikir, ya Allah, ntar anak mati ada nggak yang doain anak? Anak sering berpikir yang demikian. Makanya anak selalu berijtihad di dalam hati. Selama ada tenaga, dikasih sehat sama Allah, selama masih ada umur yang Allah titipkan kepada saya kuatkan untuk berdakwah. Dan saya nggak pernah tebang pilih antara yang satu dengan yang lain. Bahkan kemarin ketika undangan dari Pak Kejari, demi Allah Al-Fakir bilang sama Ustaz Abdul Karim, kalau seandainya ada pembahasan politik, demi Allah anak gak hadir. Demi Allah anak gak hadir. Karena apa? Karena anak takut kualat sama wali-walinya Allah. Karena mereka adalah pandangannya menjadi pandangannya Allah, ucapannya menjadi ucapannya Allah, gerakannya menjadi gerakannya Allah. Kemarin kita buka bab di dalam kitab Manhajus Sawi. Di situ menjelaskan tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya. Kalau kita kualat sama wali-walinya Allah, demi Allah susah dunia akhirat. Susah dunia akhirat.
Dan mereka yang selalu berpegang teguh kepada wali-walinya Allah, mereka menjadi bina'ul wahid. Bangunan yang satu, ketika ditarik palanya kakinya ikut. Ketika ditarik talinya, selama tali yang di bawah masih nyambung, masih keikat, bakal ketarik terus. Inilah silsilatul zahabiyah. Inilah tali yang mulia, tali nan agung yang tidak akan terputus di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walinya Allah ini menjadi peranannya Allah, menjadi penglihatannya Allah, menjadi gerakannya Allah. Ketika kita bertawasul dengan mereka, maka niscaya mereka akan mengadukan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sebaik-baiknya perkumpulan, sebaik-baiknya duduk adalah duduk mengingat orang-orang yang saleh. Apalagi kalau kita duduk mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah itu rahmat gak bakal turun berhenti. Demi Allah itu rahmat gak bakal turun berhenti. Masuk di dalam pembahasan yang kedua, ada orang yang mautun, ada orang yang udah dianggap mati. Qabla mautih, sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita ayyuhal hadirun. Berapa banyak manusia-manusia yang masih hidup jasadnya tapi kagak diterima dimanapun. Jasadnya berlari ke sana ke sini, duduk di sana dan di sini, tapi ia tidak dianggap sama sekali. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia aja udah gak ada harganya. Nah, iyadzubillahi min dzalik. Maka tujuan majelis yang seperti ini adalah untuk mengikatkan hati kita dengan orang-orang yang saleh. Maka tujuan kita hadir di sini adalah untuk menumbuhkan cinta kepada orang-orang saleh. Agar apa? Agar orang-orang soleh memandang kita, merahmati kita seperti yang tadi Habib bilang. Karena sebab itu Allah menyayangi kita. Karena sebab itu Rasulullah mengenal kita. Maka jangan lepas ayyuhal hadirun. Jangan pernah kalian tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan juga kita doakan untuk guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala banyakin rezekinya, wabil khusus Ustadz Abdul Karim, sehingga beliau bisa memuliakan tamu-tamunya lebih. Dan semoga tamu-tamu yang hadir juga ingat tahu diri, bahwasanya perjuangan ini bukan cuma perjuangan guru lah. Semua berjuang. Semua berjuang, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pemikiran dengan pemikirannya. Karena jalan cinta ini nggak bakal bisa kita dapatkan tetesan kecintaan kepada Rasulullah tanpa adanya perjuangan. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia berikan hartanya untuk Rasulullah, bahkan nyawanya ia berikan untuk Rasulullah, untuk berjihad di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sehingga sebab yang demikian terteteslah kecintaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dia karena sebab perjuangan. Maka jangan sampai kita lupakan, jangan sampai cuma hadir doang, habis hadir pulang lah, enggak. Bisa kalian rasakan mulai sekarang. Kalau kalian cuma hadir doang terus gitu pulang, walaupun kalian ngaji 10 tahun, demi Allah manfaatnya sedikit sekali. Tapi kalau kalian mulai sekarang nih hadir, bukan cuma hadir, bukan bersihin, bukan cuma hadir tapi niatin ada rezeki bawa kue, demi Allah, itu rasanya luar biasa. Demi Allah yang ente gak pernah nangis, ente bakal nangis merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab jalannya cinta adalah jalan perjuangan yang telah dijalankan oleh para anbiya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan para ulama kita. Maka jangan sampai kita lupakan jalan pengorbanan untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul SAW. Yang sedikit semoga bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menjadikan diri kita cinta kepada Rasulullah. Al-Fakir sering bilang majelis ini bukannya majelisnya Habib, bukannya majelisnya Ustadz, bukan. Ini majelisnya Rasulullah. Jangan pernah membedakan majelis yang satu begini, majelis satu begitulah, semua datangin. Kalau bisa hadir. Jangan pernah membeda-bedakan majelis. Wallah ana enggak redha. Jadi yang sedikit manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan sahabat saya, orang tuanya,
Husain bin Haji Husain dan sahabat saya dari Makassar. Semoga Allah lancarkan rezekinya, mudahkan urusannya, dan orang-orang yang sudah membantu mengeluarkan harta dari jalan Allah untuk di malam hari ini, membantu melancarkan khaulnya seorang wali Allah, wali kutub Al-Imam Syekh Yusuf, dan dirangkaikan Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Husain Luar Batang. Semoga yang sumbang semua malam hari ini Allah permudahkan rezekinya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum menikah Allah permudahkan jodohnya, yang banyak utang Allah lunasi utangnya. Saya juga punya utang, semoga Allah membayar utang. Dan saya harap ini majelis, mari kita sama-sama kompak ke majelis-majelis para habaib yang lain. Al-Fatihah. Mari kita doakan umi saya Aisyah bin Ali binti Ali, dan saya punya hal Habib Ahmad bin Ali. Semoga mereka panjang umur si keluarga, sehat badan mereka. Semoga saya ketemu dengan umi saya, dengan keluarga saya. Al-Fatihah. Saya malam ini terus terang kenapa saya sedih, karena saudara saya lagi datang. Dia masih kecil, bangga dia hadiri malam ini. Semoga Allah panjangkan umurmu, Allah permudahkan segala urusan. Amin ya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ya hujratan dammat jamala Muhammadin, hawaiti kariman سيدا كاملا ببرا، مضى الأمر مني يا محمد وانقضى، ولم تسمع للأيام أن أندر الهجرة، مقامك محمود محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلى على النبي محمد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أزكى
Hari ini kebetulan ulang tahunnya anak saya Ratu Balkis. Nanti Habib Fikri doa sama minta doa, antum doa sama Habib Abli enggak doa sama saya.